السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق اللہ العظیم. میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام فرمایا کہ اس نے ہمیں دین کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس جگہ پر عزیزات بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. دنیا کی آپ بڑی سے بڑی محفل میں چلی جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اکرام ہم سب پر ہوا ہے کہ اس نے ہم سب کو ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم پھر یہی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کہ تمام تعریف اور تمام شکر و حمد و ثنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس کام کی ہدایت دی. اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو لولا ان ہدانا اللہ، تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے. تو میری عزیزات، یہ اللہ کا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے. تو آپ سے سب سے ہم یہی بات کہیں گے کہ بالکل دھیان لگا کر یہاں بیٹھیے، عمل کی نیت سے بیٹھیے، اپنی انٹینشنز کو درست کیجئے. اور آج کا جو ہمارے بیان کا عنوان ہے وہ بہت ہی اہم ہے. وہ کیا ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت اور اس کی حکمت. ہمارے بیان کا عنوان کیا ہے؟ غور سے سنیے. اسلام میں پردے کی اہمیت اور حکمت. قرآن میں پردے کا حکم. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ نور کی آیت پڑھی ہے کہ یہ ساری کی ساری ہمارے پردے کے بارے میں بتاتی ہے. آج جب ہم آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ پردہ. پردہ صرف عزیزات کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ حیا، عزت، پاکیزگی اور اللہ تعالی کی اطاعت کا نام ہے. آج کے دور میں پردے کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام میں پردہ عورت کی حفاظت اور عزت کا قلعہ ہے. آج ہم انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے کہ عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں، عورت کے معنی ہوتے کیا ہیں، پردہ کرنے کے فائدے کیا کیا ہیں، پردہ نہ کرنے کے نقصان کیا کیا ہیں، اور ہماری صحابیات نے کیسا پردہ کیا، کیسے کر کے انہوں نے ہم سب کو دکھایا. آج ہم بہت کچھ سیکھیں گے. بس شرط یہی ہے، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیے تو یہ جو آپ کی محفل ہے یہ بابرکت بنے گی. انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہو سکتا ہے آپ سارے لوگ اللہ کی قرب الہی کو حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ کی قربت آپ سب کو نصیب ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ سب لوگ باپردہ بن جائیں، حیا والی بن جائیں. تو آج کا درس بہت ہی اہم ہے. تو عزیزات، آج میں سب سے پہلے بات کروں گی اس چیز پر کہ عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں، عورت کہتے کسے ہیں. ہم ساری ہی عورتیں ہیں. عورت کے معنی اصل میں کیا ہے؟ لفظی معنی اس کے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عربی زبان کا لفظ ہے عورت. اس کی بنیادی مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کی حفاظت کی جائے، جسے چھپایا جائے کیونکہ وہ قیمتی ہے.
عربی میں اس کو ایسے بولتے ہیں کہ ایسی قیمتی چیز ہے یہ جس کی حفاظت کی جائے، جسے چھپایا جائے، یعنی جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا لازم ہے وہ عورت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ عورت۔ قیمتی اور نازک چیز جسے محفوظ رکھا جائے، یعنی عورت کا مطلب کمزور نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو کہتے ہیں عورتیں بڑی کمزور ہے، نہیں، عورت کا مطلب کمزور نہیں بلکہ قابل حفاظت، قابل عزت اور قیمتی ہستی ہے عورت۔ عورت بہت قیمتی چیز ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے عورت، اسلام میں جو عورت ہے نا وہ رحمت ہے، وہ سکون ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے، بیوی ہے تو سکون ہے، ماں ہے تو جنت کا راستہ ہے۔ عزیزات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا ساری متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم میں آیا ہے، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی عورت اسلام میں بوجھ نہیں بلکہ گھر، نسل اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلام میں پردے کا حکم کب آیا ہے آپ کو عزیزات پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد 13 سال رہے، 13 سال تک پردے کا حکم نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پھر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ پردے کا حکم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے، جب اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا۔ 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ذہن بنایا ہے۔ اس ٹائم حکم نہیں آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، نہیں، اس ٹائم تو صرف اللہ سے تعلق جوڑا جا رہا تھا۔ نماز کا حکم مکے میں ہی آ گیا تھا، لیکن پردے کا حکم ہجرت کے بعد آیا ہے۔ اور جب پردوں کا حکم آیا تو پہلے مردوں کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ سورہ نور کے اندر آیا۔ آج ہم کہتے ہیں عورت پردہ کرے، ارے مردوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی پردہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سب سے پہلے مردوں کو ہی حکم دیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ آہستہ آہستہ دعوت دی گئی ہے میری عزیزات، ایک ساتھ نہیں کہ یہ فوراً کرو، نہیں، پہلے اب یہاں دیکھیں ایمان بنا دیا گیا، اللہ سے تعلق جڑوا دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے کر آ گئے، اس کے بعد حکم آیا کہ دیکھو مردوں کے لیے آیا کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کو جھکا لیں، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یعنی اصلاح کی شروعات مردوں سے ہوئی ہے۔ پھر عورتوں کے پردے کا حکم نازل ہوا۔ پھر کیا پردے کا حکم نازل ہوا؟ عورتوں کے لیے آیا کہ عورتیں بھی پردہ کریں۔ سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 نازل ہوئی۔ یہ آیت جب آئی نا عزیزات، تقریباً ہجرت کے 5 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ 13 سال وہ ہوئے اور 5 سال یہ 18 سال کے بعد پردے کا حکم آتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ کیا مطلب ہے؟ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ اس آیت میں سینہ ڈھانپنے کا حکم ملا ہے، زینت چھپانے کا حکم ملا ہے، نظریں نیچے رکھنے کا حکم ملا ہے۔ جلباب کس کو کہتے ہیں؟ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ بڑی چادر کو۔ بڑی چادر کو جلباب کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 59، یہ بھی مدنی دور میں نازل ہوئی ہے سورہ احزاب۔ اس کے اندر کیا آیا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ آگے وجہ بھی بتا دی گئی کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، وہ پہچانی جائیں، وہ ستائی نہ جائیں۔ یعنی پردہ جو ہے آپ کا پہچان ہے،
बाहया औरत की पहचान है, औरत की हिफाजत का सामान है, इज्जत की ढाल है, ये पर्दा है। अगर मैं खुलासे के तौर पर आपको बताऊं कि औरत का मतलब कीमती, काबिले हिफाजत और इज्जत वाली हस्ती। कीमती चीज मेरी बहनों ऐसे ही नहीं फेंकी जाती, सरे आम नहीं डाली जाती। सोना, चांदी, जवाहरात, रुपया, पैसा, हम सब इनको ये कीमती समझते हैं, तो हम लोग इनकी हिफाजत करते हैं, इन्हें तालों के अंदर रखते हैं, इन्हें लॉकर में डलवा कर रखते हैं, इन्हें सरे आम ऐसे नहीं छोड़ देते। अगर सरे आम छोड़ेंगे तो कोई भी डकैती डाल लेगा, सरे आम छोड़ेंगे तो कोई भी चुरा लेगा, सरे आम छोड़ेंगे तो कोई भी लूट लेगा। तो अजीजात, औरत इस दौलत, सोने, चांदी, जवाहरात, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, कीमती, काबिले हिफाजत और इज्जत वाली हस्ती है। पर्दे का हुक्म मेरी बहनों मक्के में नहीं आया बल्कि मदीने में आया था, इस्लामी मुआशरा बनने के बाद नाजिल हुआ था। तो मेरी अजीजात, पहले हमें ईमान बनाया जाए, ईमान बनाने की मेहनत की जाए कि हमारा ईमान अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में बैठ जाए। अल्लाह वहदहू ला शरीक, वो वाहिद हस्ती है, अगर वो राजी है तो सब कुछ आसान है, सारी मुश्किलें आसान है, सारे काम बन जाएंगे। अगर वो हमसे नाराज हो गया तो अजीजात सारे काम हमारे पेंडिंग में पड़े रहेंगे, सारी कायनात हमें डराएगी, सारे लोग हमें धमकाएंगे। लेकिन अगर ईमान कवी है तो ईमान हमें आमाल की बुनियाद पर खड़ा करता है। जब ईमान कवी तर हो जाता है फिर बंदा हो या बंदी हो वो किसी से नहीं डरता। तो अजीजात पहले ईमान बनाया गया, पहले ईमान की अहमियत को समझाया गया। 13 साल यहाँ मेहनत लगाई, फिर मेरी बहनों 5 साल के बाद ये पर्दे का हुक्म आता है। जब पूरा माशरा तैयार हो गया तो अब हमें इस बात से सीखने को मिलता है कि हर औरत अपने घर में ऐसी मेहनत करे कि अपने बच्चों का यकीन, अपने बहनों का यकीन, अपने भाइयों का यकीन, अपने शोहरों का, अपने वालिद का, अपने तमाम रिलेटिव्स का यकीन अल्लाह से होने पर जोड़े कि जो कुछ होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत के करने से होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इम्तिहान के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक दिन हमें अपनी अदालत में खड़ा करेंगे। तो पहले अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में बिठाया जाए, एक ईमानी मुआशरा कायम किया जाए, अपने घर के अंदर ऐसी कुरान की सदाएं हो, कुरान की आवाजों से अपने घर को मुज़य्यन किया जाए, अपने घर को सजाया जाए, चलता फिरता मुसलमान नजर आए। ऐसे नहीं जैसे आज हमारा मुआशरा बन रहा है। अजीजात बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बातिल ने सोचिए कितनी मेहनत करी है हमें बेपर्दा में लाने के लिए, बेपर्दगी करने के लिए, माशरे को बिगाड़ने के लिए कितनी मेहनत करी है। तो हम मुसलमानों का फर्ज बनता है हम नाम के मुसलमान ना हो, हम काम के मुसलमान बने। हमें अपना माशरा जिंदा करना है, वही नबी वाला दौर हमें जिंदा करना है। मेरी बहनों पहले अल्लाह ने हुक्म दिया कि मर्दों को निगाह नीचे रखने का हुक्म दिया गया, फिर औरतों को हुक्म दिया गया लिबास का और चादर का कि अपने चेहरों पर, अपने चेहरे को ढको, अपने सीने को ढको, जब आप घर से निकलो तो अपने क्या कहते हैं जिल्बाब ओढ़ लो। तो ये सारा बताया गया। इस्लाम ने औरत को मेरी बहनों छुपाया नहीं है बल्कि इस्लाम ने औरत को बचाया है ऐसे वहशी लोगों से, ऐसे दरिंदे लोगों से जो आपको फाड़ खाने वाली निगाहों से देखते हैं, जो आपको लूट लेने वाली निगाहों से देखते हैं। तो अजीजात ये पर्दा हमारी प्रोटेक्शन के लिए आया, हमारी हिफाजत के लिए आया, हमारी हिफाजत के लिए आया है। तो हमें इसको करना है। ये खाली मैं आपको बयान नहीं बता रही कि मैं आपको सुना रही हूँ और आप सुन रही हैं। एक्टिविज्म में आना है, इसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ये अल्लाह का हुक्म है, ये मैं नहीं बता रही, ये अल्लाह ताला का पैगाम पढ़कर मैं आपको सुना रही हूँ, बोलकर मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं वही आयत दोबारा रिपीट करना चाहूंगी जो स्टार्टिंग में करी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बताते हैं सूरे नूर के अंदर आयत नंबर 31, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना
وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ کیا حکم آیا؟ مومن عورتوں سے کہیے۔ یہاں بات کس سے ہو رہی ہے؟ مومن عورتوں سے ہو رہی ہے۔ شروع میں کیا ورڈ آیا ہے؟ وَقُلْ، فعل امر ہے، اور کس سے کہا گیا؟ للمومنات۔ جب بھی قل آتا ہے اس کے ساتھ لام کا صلہ ضرور آتا ہے، لام کی پریپوزیشن ضرور آتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ مومن عورتوں سے کہیے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ یغضضن من ابصارہن، اب ہماری بہنیں کو حکم دیا گیا ہے، ایمان والی بہنیں جو ہوں گی وہ کبھی اپنی نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں گی، چاہے آپ سفر میں جا رہی ہوں، چاہے آپ کسی محفل میں جا رہی ہوں، اپنی نگاہ کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے اللہ کا کہ آپ کی نگاہیں، لاسٹ سنڈے میں نے آپ سب کو بتایا تھا، سب سے پہلے نگاہیں ہی خراب ہوتی ہیں، پھر خیال بنتے ہیں اور پھر اعمال بنتے ہیں۔ نگاہوں کی اگر آپ لوگ حفاظت کر لیں، خدا کی قسم آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب نگاہیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر خیالات بنتے ہیں۔ تو پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی دروازہ بند کر دیا کہ مومن عورتوں اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور یہ آیت تو بعد میں آئی ہے، پہلے تو مومن مردوں کے لیے آئی ہے کہ مومن مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ کیا حکم آیا؟ کہ پہلے اپنی آنکھیں نیچے رکھیں۔ عزیزات، سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، پھر عورتوں کو دیا۔ وہاں مومنینہ کا ورڈ آیا ہے، یہاں مومنات کا ورڈ آیا ہے کہ مسلمان عورتیں، ایمان والی عورتیں، خالی مسلم نہیں، مومن عورتیں جو پوری کلی طور پر اللہ پر ایمان لا چکی ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، خالی زبان سے نہیں، جو زبان سے اقرار کرتی ہیں نہیں، دل سے تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم ساری بہنیں یہاں جمع ہیں تو ہم ساری کی ساری ایمان والی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہم سب کلمے کا اقرار کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ تو عزیزات، اللہ نے ہم سب سے حکم فرمایا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا یا اللہ نے آپ کو بدصورت بنایا، جس طرح سے بھی بنایا، لیکن آج کل کیا گھڑ دوڑ کی بازی لگی ہوئی ہے، چاہے کوئی خوبصورت ہو، چاہے کوئی بدصورت ہو، جیسی بھی ہے، ہر عورت اپنے آپ کو پیش کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ہر عورت بن سمر کر محفل کی زینت بنی ہوئی ہے۔ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں سب سے اچھا دیکھوں، ہر کوئی مجھے دیکھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دور جاہلیت کی باتیں ہیں عزیزات۔ دور جاہلیت میں عورتیں اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے محفل کی زینت بنتی تھی، بازاروں میں گھومتی تھی۔ آج ہماری ایمان والی بہنوں کا کیا حال ہو چکا ہے؟ آپ سوچیں، یہ ایسے ہی نہیں ہوا، باطل کی بہت بڑی محنت چل رہی ہے۔ بے پردگی کو اتنا بولا جا رہا ہے، ہر اشتہار پر، ہر ایڈ پر عورت کو لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اپنی زینت یعنی کہ پوری برہنہ وہ سامنے آ چکی ہے۔ آج کوئی حیا باقی نہیں رہی۔ آپ دیکھیں، بچہ جانتا ہے آج کتنا بے حیا عورت کو کر دیا گیا ہے، کپڑے اتار دیے گئے ہیں۔ آپ سوچو تو صحیح، ہماری بچیاں اس معاشرے سے کیسے بچیں گی؟ ہماری بہنیں اس معاشرے سے کیسے بچیں گی؟ ہماری مائیں اس معاشرے سے کیسے بچیں گی؟ ڈراموں کے نام پر، موویز کے نام پر، گیمز کے نام پر، ایڈورٹائز کے نام پر، ریلز کے نام پر اسکرولنگ ہم کر رہے ہیں، فیس بک ہم دیکھ رہے ہیں، فیس بک میں لگے پڑے، انسٹا پر لگے پڑے، واٹس ایپ پر لگے پڑے، اسٹیٹس پر شو کیا جا رہا ہے، آج ہم نے یہ خریدا، آج ہم نے یہ خریداری کری، آج میں ایسے دیکھ رہی ہوں۔ آج ہم فلٹرز لگا کر اپنے فوٹوز، اپنی موویز، اپنے سارے فوٹوگرافس ہم سارے کیا کرتے ہیں، سب اسٹیٹس پر لگا کر شو کیا جا رہا ہے۔ اب کتنی لائکس آئیں، اب کتنے کمنٹس آئے؟ نہیں عزیزات، عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت دکھانے کی چیز نہیں۔
आप बहुत कीमती सरमाया हो, बहुत कीमती सरमाया। तो मेरी बहनों, अपनी जीनत को छुपाओ। ये जीनत सिर्फ आपके शौहर के लिए है और किसी के लिए नहीं। अपनी ओढ़नी अपने सीनों पर डालो। आजकल तो दुपट्टा तो बिल्कुल ही उतर गया है, सीने पर डालने के बजाय हमारा तो दुपट्टा ही नहीं रहा। पहले वो क्या कहते हैं, पहले हिजाब उतरा, बुर्का उतर गया है ना, फिर क्या कहते हैं वो दुपट्टा आया, दुपट्टा भी गले में फांसियों की तरह उसे लगाना शुरू कर दिया। अब वो दुपट्टे भी उतर गए अजीजात, अब वो दुपट्टे भी उतर गए। आप देखें औरत किस तरह से आपको नजर आ रही है। औरत रही नहीं, औरत मर्द बन गया है आज का। आजकल की औरत नहीं रही, वो मर्द बन गया है, मर्द की तरह दिखना चाहती है। आप देखो कितनी बड़ी साजिशें चल रही हैं। स्कूल में जिनको पैंट शर्ट पहनाना चाहिए था, उनको तो पहना दिया इन्होंने। क्या पहना दिया उनको तो पूरा कवर्ड कर रखा है। जिनको कवर्ड करना था उन्हें ओपन कर दिया, उन्हें स्कर्ट में लाकर खड़ा कर दिया। उनकी आप देखें यूनिफॉर्म कैसी है, छोटे छोटे स्कर्ट्स पहनाए जा रहे हैं। आप देखें उनका लिबास, लड़कियों को बजाय सूट शलवार पहनाने के, ढीला ढाला लिबास पहनाने के, उनको पैंट शर्ट पहना दी, उनको बिल्कुल मर्द बना दिया। और ये भी जहन बना दिया कि तुम किसी मर्द से कम नहीं, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं तुम औरत हो, औरत की तरह रहो। मर्द है, मर्द औरत कैसे बराबर हो सकते हैं? आप देखें, अगर आप जाहिर में देखें, इतना अल्लाह ताला ने फर्क रखा है मर्द औरत में, आप कैसे मर्द बन सकती हैं? आपके दाढ़ी आती है, मर्द के आती है। आपका सीना है, मर्द का सीना नहीं होता। ये इतना बड़ा आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, लेकिन मगरबी तहजीब जो बोल रही है हम उसको करते जा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग। निगाहों का पर्दा बहुत जरूरी है। जीनत छुपाई जाती है, शो नहीं की जाती। मेरी अजीजात, जीनत छुपाना यानी जिस्म की नुमाइश ना करना, दुपट्टे सीने तक लाना, ये हुक्म इलाही है। जो हम अपने सीने खोल कर चलते हैं, ये जायज नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये हया की चीज है, इसको छुपाना चाहिए। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 59 में कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। क्या मतलब है अजीजात? ये आयत तो मैंने आपको कितनी मर्तबा सुनाई होगी अपने दर्स में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी, अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से कह दें कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। यानी कि हुक्म भी देखें क्या आ रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले आप अपनी बीवियों से कहिए, फिर अपनी बेटियों से कहिए, फिर मुसलमान औरतों से कहिए। डायरेक्ट नहीं कहा कि आप मुसलमान औरतों से कह दीजिए, फरमाया पहले आप करके दिखाइए, आपकी बीवियां करेंगी, आपकी बेटियां करेंगी, फिर मुसलमान औरतें करें। क्या करें? अपने ऊपर अपनी चादरों का कुछ हिस्सा लटका लिया करें। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, ये उसके ज्यादा करीब है कि वो पहचानी जाएं और उन्हें तकलीफ ना दी जाए, वो पहचानी जाएं। पर्दा औरत को इज्जत देता है, माशरे में तहफ़्फ़ुज़ देता है अजीजात, बुरे लोगों की नजरों से बचाता है। और हमने देखा भी है, हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं, जब हम पर्दे में कहीं जाते हैं एक अलग ही इज्जत नजर आती है, अलग ही पहचाने जाते हैं। कोई बुरी निगाह से हमें नहीं देखता जितना हम अपने आप को छुपा कर चलते हैं। हमने देखा है ऐसी ऐसी बहनों को लोग रास्ता छोड़ देते हैं पंबा पर्दा औरतों के लिए। हदीस में पर्दे की अहमियत के बारे में आया है कि हया ईमान का हिस्सा है। आपने ये हदीस मेरे मुंह से कितनी मर्तबा सुनी होगी, अल हया शुअबतुम मिनल ईमान। सही बुखारी में आया है, सही मुस्लिम में आया है कि हया ईमान का एक हिस्सा है। अगर हया नहीं तो ईमान भी नहीं है, अगर हया है तो ईमान है, हया नहीं है तो ईमान नहीं है। हया ही पर्दे की बुनियाद है।
जिस दिल में ईमान होगा उसमें हया भी होगी, जिस दिल में ईमान ना होगा उसमें हया भी ना होगी। हम अपना टेस्ट ले सकते हैं, हमें कितना अल्लाह ताला का खौफ और डर है, हमारे दिल में कितनी हया है, हम कितना अल्लाह ताला से डरते हैं, हम कितना लोगों से अपने आप को छुपाते हैं। लिबास के बारे में फरमाया, एक हदीस में आता है कि हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा बारीक कपड़े पहनकर आई, तो पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हदीस का मफहूम है मेरी बहनों, हदीस क्या है कि या अस्मा इन्नल मरअता इज़ा बलगतिल महीद लम यस्लह अन युरा मिनहा इल्ला हाज़ा व हाज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा और हाथ की तरफ इशारा किया और क्या कहा? ए अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके जिस्म का कुछ हिस्सा नजर आना दुरुस्त नहीं सिवाय उसके और उसके चेहरे के, यानी उसके चेहरा और हाथ की तरफ इशारा फरमाकर फरमाया कि चेहरा और हाथ नजर आ सकता है। यानी कि हमें पता चलता है इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी है, चेहरे के पर्दे के बारे में आता है कि चेहरे का पर्दा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस हदीस से हमें क्या पता चल रहा है कि इस हदीस में ये कि ए अस्मा, जब औरत बालिग हो जाए तो उसके जिस्म का कुछ हिस्सा नजर आना दुरुस्त नहीं सिवाय उसके और उसके चेहरे, यानी इशारा करके फरमाया चेहरा और हाथ की तरफ कि इतना अगर ये नजर आ जाए तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारी चीज पर्दा है। अब लेकिन हम लोग चेहरे का पर्दा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि अब ये देखो, ये हदीस उस वक्त की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने कैसा माहौल बनाया था वहां पर मदीने का, सहाबा से जो उन्होंने पर्दा कराया है, कैसा माहौल था वहां, कौन ऐसे देख सकता था? तो ये बात आ रही है, तो चेहरे के पर्दे में थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन अब हमारे उलमाए इकराम कहते हैं हम लोग दौरे फितन में रह रहे हैं, सारी बुराई चेहरे से ही शुरू होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन वो बंदा इस चीज को देख लेता है कि भाई बहुत ही खूबसूरत है, तो इसी पर दिल मायल हो जाता है। इसलिए हमारे उलमा इकराम कहते हैं कि हम दौरे फितन में रह रहे हैं, तो ये आपका तकवा है कि आप अगर अपने चेहरे को भी छुपा लें, आपके चेहरे पर किसी की नजर ना पड़ने पाए। और वैसे समझ में भी आता है कि हम ऐसे फितनों के दौर में रह रहे हैं, हम लोगों को अपनी एक उंगली भी नहीं दिखानी चाहिए, हमें अपने आप को जितना हो सकता है छुपा कर रखना चाहिए। आप देखिए माहौल कितना खराब हो चुका है, अगर हम अपने आप को शर से बचाना चाहते हैं तो हम जितना हो सके अपने आप को कवर्ड करें, जितना हो सके। लेकिन कुछ बहनें हमारी बिल्कुल ही पर्दा नहीं करती, उनसे मैं ये कहूंगी कि चलें आप शुरुआत तो करें, आप यहाँ तक तो आए, चलें आप पैरों का हाथों का ना करें, चेहरे का ना करें, लेकिन फुल बॉडी को तो कवर्ड करें अपनी। जहां तक अल्लाह ताला, ये तो हमारा जितना तकवा बढ़ता जाता है उतनी परहेजगारी जिंदगी में आती जाती है और उतना इंसान अल्लाह ताला के आगे झुकता जाता है ना। तो जैसे हजरत फातिमा ज़हरा की हमारे सामने मिसालें मिलती हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की मिलती हैं, हजरत उम्मे सलमा की मिलती हैं, तो इन सारी बातों से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अपनी सहाबियात की पैरवी करें, अपनी सहाबियात के बताए हुए तरीकों पर चले, जैसे उन्होंने हमें करके दिखाया ऐसे करें, तो हम तो आला मकाम तक पहुंच जाएं। अजीजात, नकल करने से इंसान पास हो जाता है। अगर मैं बात करूं सहाबियात के पर्दे की, आज हम पर्दे की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं फतवों से नहीं कर रही आपको, मैं बात कर रही हूं, बल्कि मैं उन हस्तियों के बारे में आपको बताना चाहती हूं, उन हस्तियों की जिंदगी से जिन्होंने कुरान उतरते हुए अपनी आंखों से देखा है और फौरन अमल करके दिखाया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी जन्नती औरत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, क्योंकि हमारे नबी की सबसे प्यारी बेटी, लख्ते जिगर, नूरे बसर, जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, मेरे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी की तरफ अगर हम एक नजर डालें कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो खातून थी जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार हैं। तिरमिजी शरीफ में फरमाया, हदीस का मफहूम मैं आप सबको बता रही हूँ अजीजात, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हैं, जन्नती औरतों की सरदार हैं। क्यों? उनकी हया और पर्दे का आलम। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हया का ये हाल था, वो चाहती थी कि जिंदगी में भी पर्दा हो और वफात के बाद भी पर्दा हो। जिंदगी में उन्हें किसी ने नहीं देखा, वफात में
में उन्हें किसी ने नहीं देखा। आप हैरत में आ जाएंगी अगर आप ये बात सुनेंगी कि जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था ना, जब उनके जनाजे को लेकर जा रहे थे, मैं स्कॉलर्स कहते हैं जब उनके जनाजे को लेकर जा रहे थे, जनाजे को एक पाया, एक पैर हजरत इमाम हसन ने पकड़ा हुआ था, एक हजरत इमाम हुसैन ने पकड़ा हुआ था, तीसरा पाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा हुआ था, चौथा पाया पकड़ने वाला कोई नहीं था। रास्ते से अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसका जनाजा ले जा रहे हैं? कि ऐसे ऐसे फातिमा तो ज़हरा। नहीं, तीसरा पाया हजरत अली ने पकड़ा हुआ था। हजरत अली ने, उनके शौहर ने, सॉरी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले गई, सॉरी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पकड़ा हुआ था। उन्होंने कहा किसका जनाजा ले जा रहे हैं? तो हजरत, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो पहले ही इंतकाल हो गया था, 6 महीने पहले इंतकाल हो गया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, 6 महीने पहले तो हुजूर का इंतकाल हो चुका था। और हुजूर ने सबसे पहले हजरत फातिमा को ही बताया था, जब वो रोने लगी थी, कहा था कि बेटी गम ना करो, 6 महीने बाद तुम भी मेरे पास ही आ जाओ, स्कॉलर्स कहते हैं। तो हजरत अली ने पकड़ा हुआ था, चौथा पाया पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। तो आप सोचिए मेरी बहनों, हजरत अबू ज़र गफ़ारी का वहां से गुजर हुआ, पूछा कि ए अली किसका जनाजा ले जा रहे हो? कि फातिमा का। कि फातिमा का, ये बेटी है उनकी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा कि आप फातिमा का जनाजा ऐसे कैसे ले जा रहे हो, आपने किसी को क्यों नहीं बताया? फातिमा की मेरे लिए वसीयत थी, फातिमा ने बोला था मुझसे कि मेरे जनाजे पर कोई नहीं आना चाहिए। स्कॉलर्स कहते हैं, मैंने स्कॉलर्स के मुंह से सुनी है बात। लेकिन आप सोचें, मतलब उनको जिंदगी में किसी ने देखा ही नहीं। पर्दे के हुक्म आने के बाद, जब पर्दे का हुक्म आ चुका था, तो मेरी बहनों वो चाहती थी कि मैं जिंदगी में भी पर्दे में रहूं और वफात के बाद में भी। और मतलब स्कॉलर्स ये भी कहते हैं जब कयामत के दिन हजरत फातिमा तो ज़हरा की पुलसिरात से गुजरने की बारी होगी, वहां एक ऐलान होगा कि तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लें, आज काली कमली वाले की बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा गुजरने वाली है। सोचें कि वहां पर भी उनके पर्दे का डंका बजाया जा रहा है, स्कॉलर्स कहते हैं। तो मेरी बहनों वो चाहती थी कि जिंदगी में भी मैं पर्दे में हूं और वफात के बाद भी पर्दे में हूं। उनका एक वाकया है कि जनाजे के वक्त भी पर्दे की फिक्र, रिवायत में आता है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, क्या फरमाया, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि औरत के जनाजे पर सिर्फ कपड़ा डाल दिया जाए और जिस्म की बनावट जाहिर हो। तो हजरत अस्मा ने हबशे का तरीका बताया कि लकड़ियों का ढांचा बनाकर ऊपर कपड़ा डाल देते हैं ताकि जिस्म की बनावट नजर ना आए, ताकि जिस्म की बनावट जाहिर ना हो। हजरत फातिमा बहुत खुश हुई और फरमाया मेरा जनाजा भी इसी तरह तैयार करना। सोचिए तो सही, ये हया जिंदगी में भी और मौत के बाद भी। एक और मतलब ये सबक हमें इससे मिलता है कि हजरत फातिमा घर से भी बहुत कम निकलती थी, और निकलती भी तो मुकम्मल पर्दे में। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि औरत की इज्जत उसके छिपने में है, जितना पर्दा ज्यादा उतना वकार ज्यादा, उतनी इज्जत ज्यादा। और ऐसा नहीं है कि हजरत फातिमा काम नहीं किया करती थी, अपने घर में बहुत काम किया करती थी, चक्कियां चलाया करती थी, बहुत मेहनती थी। और जब कभी अपने अब्बाजान से मिलने जाती तो पर्दे की हालत में जाती थी। और आपने ये वाकया भी कितनी मर्तबा सुना होगा, नाबीना साहबी वाला वाकया कि हजरत एक मर्तबा ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, जो नाबीना साहबी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त घर में कौन था? उस वक्त ना हजरत उम्मे सलमा और हजरत मैमूना मौजूद थी वहां पर घर में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया कि तुम दोनों पर्दा कर लो। तो वो दोनों बेगमात आपसे कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना साहबी हैं, ये तो नाबीना हैं, हमें ना देख सकते हैं ना पहचान सकते हैं। तो जानती हैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अफा हम यवानी अंतुमा अलस्तुमा तुबसिरानी, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उसे नहीं देखती? सुभान अल्लाह। अबू दाऊद शरीफ में आता है मेरी अजीजा, तिरमिजी शरीफ में भी आया है।
اس واقعے سے کیا سبق ہم سب کو مل رہا ہے؟ پردہ صرف اس لیے نہیں کہ مرد عورت کو نہ دیکھے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ عورت کی نگاہ میں بھی حیا ہو۔ اسلامی ظاہری اور باطنی دونوں حیا سکھاتا ہے پردہ۔ آج ہم کسی فنکشن میں چلے جائیں، کسی پروگرام میں چلے جائیں، دولہا کو بار بار نہ دیکھیں تو مزہ ہی نہیں آتا، دلہن کو بار بار نہ دیکھیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ دلہن کو اسٹیج کی زینت بنا دیا، دولہے کو اسٹیج کی زینت بنا دیا، مرد عورت ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ کتنی بے حیائی ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ ایسے فنکشنز میں اگر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو تو کیا ہو، برکتیں نہ لٹیں تو کیا ہو۔ ایسی شادیاں کبھی خوشحال ہو سکتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو؟ میری عزیزات، صحابیات نے اس وقت سوال کیا، کیا سوال کیا؟ سیکھنے کے لیے سوال کیا تھا انہوں نے، اور جو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، یہ تو ہمیں پہچان نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ جب یہ سوال میری بہنوں اور جواب پایا تو فوراً حکم مان لیا۔ پردہ صرف آنکھوں سے بچنے کا نام نہیں، پردہ دل کی حیا کا نام ہے۔ صحابیات نے حکم میں بحث نہیں کی، سمجھا اور فوراً عمل کیا۔ یہی ایمان کی پہچان ہے۔ جو آپ کو قرآن سے دلائل دیے جائیں، صحابہ کی زندگی سے بتائے جائیں، صحابیات کی زندگی سے بتائے جائیں، حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے دیا جائے، تو اب آپ اگر نہ مانے تو یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ستم زدہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ سے بغاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اللہ کے دین سے دشمنی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن بات تو آپ اس جگہ پر اپنے نفس کی مان رہی ہیں، اپنی برادری کی مان رہی ہیں، اپنے لوگوں کی مان رہی ہیں، کہ لوگ کہیں گے یہ تو آپا جان بن گئی، یہ تو ملانی بن گئی، یہ تو ایسی بن گئی، ارے اس نے تو بالکل اپنے آپ کو ایسا چھپا لیا، بالکل اماں سی لگ رہی ہے۔ مطلب لوگوں کے کمنٹس بتا رہی ہوں آپ کو، جو کمنٹس کرتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں کی تو پرواہ نہیں کرنی میری بہنوں، ہم تو ایمان والی بہنیں ہیں، ہم تو اپنے اللہ سے محبت کرتی ہیں، اپنے اللہ کے لیے جیتی ہیں، اپنے اللہ کے لیے مرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وللہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرے محبوب تمہارا جینا اور تمہارا مرنا، قل ان صلاتي تمہاری نماز، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي تمہاری نماز اور تمہاری قربانی، تمہارا جینا اور تمہارا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب العالمین ہے، جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے۔ آپ برادری کی فکر کریں گی، اس جگہ پر اپنے نفس کی فکر کریں گی، اپنے معاشرے کی فکر کریں گی، اگر سچی ایمان والی ہیں تو اپنے رب کی فکر کریں گی۔ جانتی ہیں عزیزات خشیت الہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ اس بات سے ڈرنا، جو مومن بندہ ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے بات بات میں ڈر لگتا ہے کہیں اللہ ہم سے خفا نہ ہو جائیں، اللہ کی رضا کا خیال رہتا ہے، اللہ کے خفا ہونے کا خیال رہتا ہے۔ یہی خشیت الہی کہلاتی ہے کہ میرے اللہ کیسے راضی ہوں گے، مجھے ایسے کون سے عمل کرنے ہیں جس سے میرے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، ایسے کون سے عمل سے مجھے بچنا ہے جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں یہ تو حکم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانکو، اپنی زیب و زینت کو نمائش نہ بناؤ، اپنی زینت کو چھپا کر رکھو۔ اور ہمیں صحابیات، کیا میری بہنوں حضرت فاطمہ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ مجھے بھی سب دیکھیں؟ جو جنت کی عورت کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا؟ کیا ان کے پاس دل نہیں تھا؟ ان کے پاس خواہشاتیں نہیں تھیں؟ یا وہ کچھ الگ عورتیں تھیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ انہیں اتنا بڑا پروٹوکول مل گیا، حدیث مبارکہ ہے میرے نبی کی تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اتنا بڑا ٹائٹل مل جانے کے بعد تو انسان متکبر بن جاتا ہے، ہاٹی ہو جاتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ تو بہت عاجزانہ والا رویہ اختیار کرتی تھی اور اپنے آپ کو اتنا چھپا کر رکھتی تھی، اپنے آپ کو اتنا کم تر سمجھتی تھی۔ یہ کہتی تھی، حضرت عائشہ کا بھی قول ہے کہ کاش میں مٹی ہوتی، کاش میں پتھر ہوتی، کاش میں پتھر کا ڈلا ہوتی، کاش میں تنکا ہوتی۔ اتنے بڑے پروٹوکولز مل جانے کے بعد
आज हमें जरा सा थोड़ा सा ओहदा मिल जाए तो हम सबसे ज्यादा हौटी बन जाते हैं, सबसे ज्यादा मगरूर बन जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में अगर बात करें तो अजीजात, कैसी हस्ती थी वो, जो इल्म के समंदर थी लेकिन हया में भी बेमिसाल थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब सूरत नूर की आयत नाजिल हुई तो मदीने की औरतों ने फौरन अपने कपड़े फाड़ कर सर और सीना ढांप लिया। यानी सहाबियात ने हुक्म सुना और फौरन अमल किया, कोई बहस नहीं, कोई तरद्दुद नहीं, कोई ताखीर नहीं, फौरन अमल कर लिया। हमारे लिए पर्दे की अमली मिसालें सहाबियात। और हजरत आयशा के बारे में आता है कि जब आपका एक मर्तबा आपका काफिला पीछे रह गया था और सहाबी हजरत सफवान ने आपको देखा तो हजरत आयशा फरमाती हैं उन्होंने मुझे पहचान लिया क्योंकि वो पर्दे का हुक्म आने से पहले मुझे देख चुके थे। तो मैंने फौरन चादर अपने चेहरे पर डाल ली। पर्दे का हुक्म आने के बाद और पर्दे का हुक्म आने से पहले हजरत सफवान साहबी ने हजरत आयशा को देखा था, लेकिन जब पर्दे का हुक्म आया तो हजरत आयशा ने फौरन अपने चेहरे पर चादर डाल ली। उस वक्त भी मेरी बहनों मुकम्मल पर्दा। आप बताएं, मतलब उनके अंदर इतनी हया थी कि पर्दे का हुक्म आने से पहले वो मुझे देख चुके थे, तो उस वक्त भी मैंने फौरन चादर अपने चेहरे पर डाल ली थी। अभी हुक्म नहीं आया था पर्दे का। हया हया हया। उस वक्त भी मुकम्मल पर्दा, गैर महरम से बात नहीं। हया और वकार उनकी जिंदगी का पैगाम है। वो हजरत आयशा थी। हजरत आयशा घर में रहकर इल्म सिखाती थी, हदीसें बयान करती थी, उम्मत की रहनुमाई करती थी, मगर हया और पर्दा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हजरत आयशा इल्म कैसे सिखाती थी पता है आपको मेरी बहनों? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मत की सबसे बड़ी ख्वातीन उलमा में से थी। ख्वातीन उलमा में से सबसे बड़ी आलिमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा। ये समझिए तकरीबन 2200 हदीसों से ज्यादा अहदीस उनसे मरवी हैं, लेकिन उन्होंने कभी पर्दा छोड़कर तालीम नहीं दी, पर्दे के पीछे से तालीम दी है। मेरी बहनों, आज बहुत से लोग एतराजात उठाते हैं औरतों पर कि ये औरतें पढ़ा रही हैं, ये औरतें बात करती हैं, मर्दों से बात करती हैं। नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन अजीजात इस अंदाज में आप बात कर सकती हैं, आप मर्दों को पढ़ा सकती हैं, सिखा सकती हैं। अब हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ बहनें बातें करती हैं, तो किस अंदाज में हमारी बात होनी चाहिए, हमें ये सीखना है। बात करने को क्यों मना किया गया है, कौन सी वाली बात करने को मना किया गया है, ये बताइए। 2200 हदीस की हाफिजा थी हजरत आयशा। सबसे ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रही हैं, बचपन से रही हैं, छोटी सी उम्र से, यानी कि कितनी कम उम्र में आपका निकाह उनसे हो गया था, रुखसती कितनी कम उम्र में हो गई थी, तो सारा सब कुछ कॉपी की है हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने। तो मेरी बहनों, सहाबी उनसे मसले पूछने आते थे, तो पता चलता है हजरत आयशा बात करती थी। लेकिन उन्होंने कैसे बात करी है? पर्दे के पीछे से, पर्दे के अंदर आकर बात की है। कुरान में अज़वाज मुतारात के बारे में हुक्म आया है कि वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फअस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। सूरे अहज़ाब आयत नंबर 53। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला? और जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई चीज मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। इस हुक्म के बाद क्या हुआ था? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पर्दे के पीछे से सवाल करते थे सहाबी, यानी सामने बैठकर गुफ्तगू नहीं होती थी, आवाज आती थी, शक्ल नजर नहीं आती थी। घर में रहकर इल्म देना जायज है। आवाज आप पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकती हैं, ठीक है। तो हजरत आयशा मस्जिद में लेक्चर देने नहीं जाती थी,
बल्कि लोग उनके घर आते थे, उनसे पूछते थे, सहाबा दरवाजे पर या पर्दे के पीछे बैठकर उनसे पूछते थे, उम्मुल मोमिनीन इस मसले का क्या हुक्म है, प्लीज हमें ये बताइए। और आप जवाब देती थी। तो पता क्या चलता है, हमारी आवाज कैसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि दिल में जगह पकड़ जाए। फजूल बातें नहीं करनी, सिर्फ जरूरत की बात। गुफ्तगू संजीदा होती थी उनकी, वो भी जरूरत की बात करती थी, जितना सवाल है उतना जवाब दे दिया। गुफ्तगू में संजीदगी होती थी, दीनी मसाइल तक महदूद होती थी, गैर जरूरी बात बिल्कुल भी नहीं होती थी। यही कुरान का हुक्म भी है, फला तख्ज़अना बिलक़ौल, बात में नरमी और लचक ना करो, बात में तुम्हारी नरमी ना हो, लचक ना हो। अंदाज आपका ऐसा होना चाहिए संजीदगी वाला, आप बात कर सकती हैं, फितना ना हो। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? तो अब ऐसा है, अब डॉक्टर है, हमारी बहन डॉक्टर है, मोमिना है, मुसलमान है, मोमिना बन गई है, तो अब वो कैसे डील करे पेशेंट को? बात तो करेगी, अपने आप को कवर्ड करके करेगी, पर्दे में आकर करेगी, छुपा कर करेगी और समझाएगी। तो आप सारे काम कर सकती हैं, इल्म रुकावट नहीं है। ये बताता है सारी बातें हमें, ये सब इन बातों से पता चलता है कि पर्दा जो है हमारे इल्म में रुकावट नहीं है। पर्दा इज्जत को कम नहीं करता, पर्दा औरत को बुलंद करता है। तो औरत पढ़ भी सकती है, पढ़ेगी कैसे? पर्दे के साथ पढ़ेगी। अगर हमें हमारे असातिज़ा सारे क्या कहते हैं, वो मुज़क्कर हैं, मेल हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, जेंट्स टीचर हैं, तो कैसे पढ़ेगी? पर्दे की हालत में आकर, अपने आप को छुपा कर सब कुछ सीखेगी। और ऐसा होता भी है, हमारे मदारिस में पर्दे के ओट में पढ़ाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अजीजात, हमें इन सारी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, इल्म तो जरूरी है, लेकिन हमारा पर्दा कोई रुकावट नहीं है। सहाबियात तो जंगों में भी गई हैं सहाबाओं के साथ, पर्दे के आड़ में, पर्दे की ओट में रहती थी, उनकी मरहम पट्टियां करा करती थी। तो अजीजात, इस सारी सहाबियात का इज्तमाई रद्द अमल है। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना कि अपनी ओढ़नियां सीनों पर डाल लो, तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह मुहाजिर औरतों पर रहम करे, उन्होंने तो फौरन अमल किया है, फौरन अमल किया है। सही बुखारी में आता है, मुहाजिर औरतें जो हिजरत कर कर आई थी मक्के से, जहन तो बना हुआ था। तो अब हमें भी तो करना चाहिए ना, हमें भी तो हर फील्ड में जाएं। आप लोग पर्दे की हदूद में जाएं, लिमिटेशन क्रॉस ना करें। आप पढ़ाएं भी, आप पढ़ें भी, आप सीखें भी, आप सिखाएं भी, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप गवर्नर बने, आप प्रोफेसर बने, अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं आना आपने। चलिए, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्दे के फायदे क्या क्या है, कितने सारे बेनिफिट्स हैं हमें पर्दे से जो मिलते हैं। पहला बेनिफिट क्या है कि अल्लाह की रजा, अल्लाह राजी हो जाते हैं। अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से क्या होगा? इबादत का सवाब मिलता है। अल्लाह ताला राजी होते हैं कि मेरे बंदे ने मेरा हुक्म माना, और ऐसे वक्त में माना कि इस टाइम इसके हाथ पैर मजबूत थे और इसने जवानी से पर्दा शुरू किया। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरतें हो, अपनी नजरों की हिफाजत करें, अपने आप को बचाएं। अब देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने आप को हजरत जुलेखा से बचाया था, कैसे जुलेखा से बचाया था अपने आप को। क्या कहा था कि अल्लाह ताला मुझे तो जेल में डाल दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। हिफाजत की उन्होंने अपनी। और अर्श के साए में भी कल कयामत के दिन वही नौजवान होंगे जो तन्हाई में कोई औरत किसी को दावत दे गलत काम की, या कोई मर्द किसी औरत को गलत दावत दे गलत काम की, दोनों इस खौफ से बच जाएं कि अल्लाह तो देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है।
تو اللہ کی رضا ملتی ہے اور عزت اور وقار ملتا ہے. جو بھی کوئی پردہ کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے آپ کو چھپاتا ہے. بھئی مرد تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے گا. عورت اپنے آپ کو چھپائے گی. تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ لوگ شکل نہیں بلکہ کردار اور سنجیدگی دیکھتے ہیں. پھر جب آپ پردے میں آ گئی، کسی سے بات کر رہی ہیں، دوسرے انسان سے آپ چھپ کر بات کر رہی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کر بات کر رہی ہیں، چاہے وہ آپ کے استاد ہی کیوں نہ ہو، تو انسان اس ٹائم آپ کی انٹلیکچوئل کو دیکھتا ہے، آپ کی سنجیدگی کو دیکھتا ہے، آپ کے کردار کو دیکھتا ہے کہ یہ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کیسے اپنے سیفٹی کر رہی ہے. عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے سامنے والے بندے کے نظروں میں آپ کا، اگر آپ پردے میں رہ کر کام کرتی ہیں. اور یہ فائدہ ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے، پروٹیکشن ملتی ہے پردہ کرنے سے، ہر بری نظروں سے، ہر ہراسانی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. کوئی آپ کو غلط نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کرا ہے فائدہ. اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہمارا فائدہ ہے. حیا میں اضافہ ہوتا ہے، حیا بڑھتی ہے. پردہ دل میں بھی حیا پیدا کر دیتا ہے جو ایمان کا حصہ ہے. اب میری بہن، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. نقصان تو ہمارا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، کس طرح سے باڈی میں خون کو سرکولیٹ کرنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. 5 وقت کریں گے تو آپ کی باڈی بہت انرجیٹک رہے گی، اس میں ہمارا فائدہ ہے. ہم اپنی باڈی کو کتنا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس میں سارا فائدہ ہمارا ہے. پردے میں سارا فائدہ ہمارا ہے. حیا میں اضافہ ہوتا ہے. ذہنی سکون سب سے پیاری بات ہے. ذہنی سکون ملتا ہے پردے میں آ جانے کے بعد. ورنہ ہمیشہ ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، میں کیسی دکھ رہی ہوں، میں اس سے اچھی لگ رہی تھی نہیں لگ رہی تھی، ارے میں نے اتنا اچھا سوٹ پہنا، میں نے یہ میچنگ خریدی، میں نے وہ میچنگ خریدی، اور نہیں خریدی تو کیوں نہیں خریدی؟ اب خریدنے جانا ہے، اب سفر کرنا ہے، اور اب وہاں مارکیٹ جانا ہے، اب یہ والے سوٹ کی میچنگ چاہیے. ذہنی سکون تباہ ہو کر رہ جاتا ہے. لیکن جو بہن شرعی پردے میں آ جاتی ہے، وہ ذہنی سکون اس کو مل جاتا ہے، مینٹل پیس مل جاتا ہے. نہ میچنگ کی فکر ہے، نہ بالوں کی فکر ہے. ارے بس جلدی سے کپڑے ڈالے اور اپنا منہ دھویا اور چل دیے. بھائی کیا کریم پاؤڈر لگانا، یہ ظاہری خوبصورتی ہے، یہ تو سب مٹ جاتی ہے. باطنی خوبصورتی پر آئی ہے. جو اللہ آپ کو نور دیتا ہے، وہ نور ہی الگ ہوتا ہے. وہ نورانیت چہرے پر الگ ہی چلکتی ہے، وہ گلو چہرے پر الگ ہی نظر آتا ہے جو وضو سے منہ دھویا جاتا ہے. وہ ذہنی سکون ملتا ہے. عزیزات، ان ساری چیزوں سے باہر آئیے، جبھی تو آپ کو وقت ملے گا کچھ اپنے بارے میں سوچنے کے لیے، کچھ آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورت کا کیا مرتبہ بنایا ہے. آپ سوچیں تو صحیح، ذرا محنت کرنی پڑے گی. امید ہے میری ساری بہنیں یہ ساری باتیں غور و توجہ سے سن رہی ہیں اور ان ساری باتوں کو اپنے اندر اپلائی کریں گی، اس کو کھڑا کریں گی، اپنے آپ کو کھڑا کریں گی ان ساری باتوں کے ساتھ. ذہنی سکون چاہیے تو پردے میں آئیے. اللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اصلی خوبصورتی محفوظ عورتوں کو نمائش نہیں، قیمتی امانت سمجھا جاتا ہے. اصلی خوبصورتی کیا ہے؟ جو محفوظ عورت ہوتی ہے نا، وہ ان کی نمائش نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اور اچھے خوددار مرد جو ہوتے ہیں، میں اپنے بھائی لوگوں سے کہہ رہی ہوں، جو خوددار مرد ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے ہماری بہن کو کوئی دیکھے، ہماری بیوی کو کوئی دیکھے، ہماری ماں کو کوئی دیکھے. خوددار مرد اپنی عورتوں کو چھپا کر چلتے ہیں. وہ ان کو اہمیت پتا ہوتی ہے کہ یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے، یہ ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور عورت، عقل مند عورت، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میری ویلیو کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز کا چھلکا اتار دیا جاتا ہے اس پر مکھیاں چیٹے آ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کھلی ٹافیز کو دیکھا ہوگا، چاکلیٹس کو دیکھا ہوگا، بسکٹس کو دیکھا ہوگا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، سب پر چیٹے آ رہے ہیں، چیٹیاں آ رہی ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں. لیکن جو چیز پردے میں ہوتی ہے، پھلوں کو دیکھیے، اگر کھول کر ڈال دیے جائیں تو مکھیاں آئیں گی. تو میری بہنوں، بالکل یہ ایک میں مثال دے کر آپ کو بتا رہی ہوں. میری عقل مند بہنیں، ایمان والی بہنیں، ضرور
जरूर इस बात को समझती होंगी, लेकिन ये चीज पर्दे में ही अच्छी लगती है। दिल आपके पाकीज़ा रहते हैं, जब आप पर्दे में आ जाती हैं गैर जरूरी तवज्जुहात और फितनों के दरवाजे बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। मतलब हमारा दिल ही नहीं चाहता कि कोई हमें देखे। मजबूत खानदानी निजाम बनता है। कैसे बनता है? जब एक औरत बाहया हो गई, बाकिरदार हो गई, पर्दे में आ गई, अब उसके अंदर वफादारी पाई जाएगी, उसके अंदर एतमाद पाया जाएगा, वो पाकीज़गी वाला माहौल कायम करेगी अपने घर में, अपने बच्चों को भी सिखाएगी। एक माँ चाहती है मेरी बच्ची नेक बन जाए, पारसा बन जाए, तो माँ का फर्ज बनता है अपनी बेटी को ऐसे समझाए, ऐसे नहीं कि बेटी पर्दा कर लो, नहीं, खुद पर्दा करके दिखाएं, खुद अल्लाह की मोहब्बत दिल में बिठाएं। जब आप जैसे करेंगी आपकी बेटी आपको वैसे ही कॉपी करेगी। कहने की तो जरूरत ही नहीं होगी मेरी बहनों, करके आपने दिखाना है। कुर्बानी आप दें। आज आपकी कुर्बानी देने का दिन है, कल आपके बच्चे आपसे सीखेंगे। आप खड़ी करें अपने आप को ईमान की बुनियाद पर। खुद एतमादी अंदर पैदा होती है। एतमाद जो होता है ना, वो शक्ल से नहीं होता, बल्कि किरदार और ईमान से बनता है। कॉन्फिडेंस आता है। माशरे में हया का जो बेचा जा रहा है, हया को जो बेचा जा रहा है, इसका बहुत बुरा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। अगर आप क्या कहती हैं, ये आप बाहया बनेंगी, है ना, आप हया वाली बनेंगी, तो मेरी बहनों एक माशरा, खूबसूरत माशरा वजूद में आएगा। नेक मिसाल बन जाएंगी आप, लोग आपकी तारीफ करेंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह आपकी इज्जत दिलाएगा, मिसाली बन जाएंगी आप। दूसरी ख्वातीन और बच्चियों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगी आप, कि वो भी तो आज के जमाने की औरत है, वो भी तो अपने आप को छुपाती है। और आखिरत का अजर हर मुश्किल, गर्मी और सब्र पर अल्लाह के यहाँ अजर मिलता है। आप आखिर में मेरी बहनों ये कह सकती हैं कि क्या कहते हैं, पर्दा ही हमारी हिफाजत है, पर्दा ही हमारी हिफाजत है। अब मैंने बहुत सारे घराने ऐसे देखे हैं, कुछ बच्चियां बेचारी पर्दा करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें उनके माँ बाप इजाजत नहीं देते, उनके रिश्तेदार करने नहीं देते। अल्लाह का वास्ता कुछ तो गम करो, कुछ तो अपने आप को बचाओ आग से, कि कम से कम अगर कोई कर रहा है उसे करने तो दीजिए, उसको ज्यादा टॉर्चर तो मत करिए। करना तो आपको भी चाहिए, लेकिन जो कर रही हैं उनको नहीं करने दे रहे, बहुत गलत बात है। एक तो अपना गुनाह और दूसरों का भी गुनाह। आज हमने देखा है जो बच्चियां बेचारी शरई पर्दा करती हैं, उनके यहाँ मुसलमान बहन भाई हमारा रिश्ता करना नहीं चाहते। अरे वो तो कुछ ज्यादा ही पर्दे वाली हैं। ये आप अपना नसीब समझिए कि ऐसी औरतें आपको मिल रही हैं, गिनी चुनी है। माशरे में बहुत गिनी चुनी औरतें ऐसी जो अपने आप को छुपा कर चलती हैं, और हमारे भाई लोगों को ऐसी औरतें चाहिए जो अपनी नुमाइश कर रही हैं। अरे जिसने अपनी जिस्म की नुमाइश कर दी, जिसने अपने चेहरे की नुमाइश कर दी बाहर, वो आपको क्या वैल्यू देगी? मैं भाई लोगों से बोलती हूँ इस बात को, मर्द हजरात से बोलती हूँ कि जिन्होंने वो नुमाइश कर रही हैं, अब भाई आप महरम है उनके लिए, तो आप है, वो दूसरों को क्यों दिखा रही हैं? और मैं आप बहनों से कहती हूँ, आपके महरम तो आपके शौहर हैं, आप क्यों बन सवर कर दूसरों को दिखा रही हैं? क्यों महफिल की जीनत बन रही हैं? क्यों दूसरों के घर बर्बाद कर रही हैं? जब दूसरा मर्द आपको देखेगा तो मेरी अजीजात, वो अपने घर आकर क्या रिएक्शन देगा अपनी वाइफ के साथ? आप ही बताएं। गलत चीजें माशरे में फैलती जा रही है, इससे हमने इज्तिनाब करना है, इससे हमने बचना है। अल्लाह की कसम, दूसरों का ईमान बचा कर रखें, अपना ईमान बचा कर रखें, अल्लाह के हुक्म को माने। मेरी बात मत मानिए आप, अल्लाह के हुक्म मानिए, अल्लाह की बात मानिए, अपनी साहबियात की कॉपी कीजिए। और पता है बेपर्दगी के कितने नुकसानात होते हैं? सबसे बड़ी तो पहला नुकसान तो यही है, अल्लाह की नाफरमानी। पर्दा अल्लाह का हुक्म है, उसको छोड़ना गुनाहे गुनाहे कबीरा। इज्जत में कमी, बेपर्दा औरतों की कोई इज्जत नहीं होती। हर इंसान उसे ऐसी निगाहों से देखता है, ये तो आ जाएगी एक मिनट में। इज्जत में कमी होती है। लोग शख्सियत से ज्यादा शक्ल और जिस्म को देखते हैं आपके, वो आपकी शख्सियत को नहीं देखते, आपकी क्वालिफिकेशन को नहीं देखते, वो आपके जिस्म की बनावट को देखते हैं। इज्जत में कमी होती है सबसे पहले।
बुरी नजरों का निशाना बनती हैं जो औरतें पर्दा नहीं करती। बेपर्दगी गैर जरूरी तवज्जो खींचती है। बताया आपको, हिरासानी के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो बहनें पर्दा नहीं करती हैं। हिरासानी क्या होती है? छेड़छाड़, बदनिगाही के मौके ज्यादा होते हैं। आपको अच्छे से देख लिया, आपके ऊपर दिल आ गया, फिर देखिए हो सकता है आपको ब्लैकमेल किया जाए, इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है, पता नहीं आपको किडनैप कर लिया जाए मौके की तलाश देखकर। तो आप तो सेफ है ही नहीं फिर तो। इतनी चीज तो मेरी बहनों छुपाई जाती है। आप मेरी सारी टैलेंटेड बहनें हैं यहाँ पर, मुझे उम्मीद है आप सब पर्दा करती हैं और इतना तो करती हैं कि अपने आप को छुपाती हैं। औरत को ऐसे पर्दा करना चाहिए जैसे इद्दत में पर्दा किया जाता है। दिल की सख्ती बढ़ जाती है जब एक बेपर्दा औरत होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी हया खत्म हो जाती है और वो गुनाह आम तरीके से करने लगती है। आज वो इंस्टाग्राम पर आई, आज वो व्हाट्सएप पर आई, है ना, हम तो घर में हमने तस्वीरें लगा दी कि भाई वो तो निगाहों का हुक्म है, ये तस्वीरें, अरे आपको पूरा आलम देख रहा है, आपको पूरा आलम देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपने फेसबुक पर डाल दिया, आपने इंस्टा पर डाल दिया, पब्लिक भी कर दिया उस अकाउंट को, सब लोग आपको देख रहे हैं। आपने कितनों का ईमान बर्बाद किया। आजकल एक ट्रेंड और चल रहा है, दुल्हनों को तैयार कर करके उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उन्हें माशरे में आम किया जा रहा है। बिल्कुल गलत है, नाजायज है, गुनाह अजीम है। और ये बनाने वाले को भी मिलेगा और बनवाने वाले को भी मिलेगा। उन्हें अपनी बीवियां क्यों अच्छी लगने लगेंगी? तो दिल की सख्ती इतनी हो गई, अगर हम देखें इसे तो हमें अब गुनाह नजर नहीं आ रहा। हर दूसरा इंस्टाग्राम पर, हर दूसरा बंदा रील्स बना रहा है, स्टेटस पर लगा रहा है। बर्थडे हो रहा है तो बर्थडे विश किया जा रहा है, एनिवर्सरी है तो उसको विश किया जा रहा है। और अब तो ये फरवरी आ गई है, अब पता नहीं क्या क्या, चॉकलेट डे और रोज डे और फलाना पता नहीं क्या क्या, वैलेंटाइन डे, सारी चीजें ये गैर मजहबी चीजें हैं। हया का बिल्कुल ही हमारा जनाजा निकाल दिया गया। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, दिलों के अंदर सख्तियां आ गई, सर खुले रह गए। इतना ज्यादा और बंदे कितने ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं इस चीज से, बेपर्दगी की वजह से। दूसरों की खूबसूरती से अपना मुकाबला कर रहे हैं हम लोग। अगर दूसरा बंदा खूबसूरत है तो मैं क्यों नहीं हूँ? डिप्रेशन में जा रही है, फला बहन ऐसी लगी थी शादी पे, अरे वो तो बिल्कुल ही बदल गई थी, अब मैं भी ऐसी करूंगी, मैं भी ऐसी बदलूंगी, मैं भी इतना पैसा खर्च करूंगी, मुझे चाहे उस मेकअप को कराने में कितने पैसे खर्च करने पड़ जाए, मैं भी करूंगी। डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, रिश्तों में खराबियां आ रही हैं। अब ये क्या होता है? बेपर्दगी से क्या होता है? गैर जरूरी मेल जोल, घरेलू जिंदगी मुतासिर हो रही है इस बात से। हम पर्दा करते हैं गैरों से, अपनों से पर्दा नहीं करते। ये तो हमारे कजन है, ये तो हमारे खालाजाद भाई हैं, ये तो मामाजाद भाई हैं, ये तो चचाजाद हैं, ये तो ताएजाद हैं। इनसे तो सबसे ज्यादा पर्दा करना है आपने, जो आपके घर में आते जाते रहते हैं, इनसे ज्यादा अपने आप को छुपाना है, इनसे ज्यादा कनेक्शन होने के चांसेस हैं। जो गैर है, किसी ने आपको वहां देखा, कहीं निगाह पड़ गई, चलो मुझसे दोबारा तो मुलाकात नहीं होगी। कभी आप मार्केट गई, अभी कभी दोबारा तो मुलाकात नहीं होगी, पता नहीं कौन बंदा था। लेकिन ये जो अपने घर में आते हैं, देवर हुए, जेठ हुए, साली हुई, इन सब से पर्दा करना है। मौत बताया गया है, मौत है ये तुम्हारे लिए। इनसे क्या होता है? घरेलू जिंदगी मुतासिर हो सकती है, रिश्तेदारियां आपस में टूट सकती हैं। इसलिए पर्दा बहुत अच्छी चीज है। पर्दा हमें रियाकारी से बचाता है कि जो भी हम लिबास पहन रहे हैं वो अल्लाह के लिए पहन रहे हैं, बंदों के लिए नहीं। लेकिन जो लोग पर्दा नहीं करती वो रियाकारी करती हैं, वो लोगों को खुश करने के लिए लिबास पहनती हैं। फैक्ट बात बता रही हूं आपको, वो लोगों को खुश करने के लिए पहनती हैं। जब भी तो हम लोग इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, जब भी तो हम ऐसा दिखना चाहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए। अल्लाह को खुश करने का सोचा कभी आपने
کہ جس اللہ نے مجھے خوشی دی، مجھے دلہن بنایا، مجھے سب کچھ بنایا ہے، یا میں کسی اپنی بہن کی شادی میں جا رہی ہوں، فنکشن میں جا رہی ہوں، اس اللہ نے میرے گھر میں خوشی دی، سب سے پہلے میں نے اسی اللہ کو ناراض کر دیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں اس محفل کی زینت بن گئی؟ ہم مسلمان ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہیں عزیزات؟ نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ریاکاری میں مت آنا۔ معاشرے میں بے حیائی کا پھیلاؤ اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہمارا پردہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب بالکل حیا ختم ہو جاتی ہے تو فحاشی پھر عام ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہمارا کیا ہے؟ وہ آخرت کا نقصان ہے، کہ دنیا کے چند لمحوں کی نمائش مگر آخرت کا حساب میری بہنوں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ بے پردگی آزادی نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحابیات کا پردہ ہمیں بتا رہا ہے، حضرت ام سلمہ اور میمونہ کی حیا ایسی کہ نابینا صحابی سے بھی احتیاط کری۔ حضرت عائشہ علم سکھاتی تھی مگر پردے کے پیچھے رہتی تھی، یعنی پردہ رکاوٹ نہیں تھا بلکہ عزت کا حصار ہے۔ اصل پیغام میں آپ کو یہی دینا چاہ رہی ہوں اس پورے اپنے درس سے، کہ پردہ عورت کو قید نہیں کرتا، پردہ عورت کو محفوظ کرتا ہے، پردہ عورت کو کمزور نہیں بناتا بلکہ اسے عزت کا تاج پہناتا ہے۔ پردہ عورت کی پہچان ہے، اس کی شان ہے، اس کا ایمان ہے۔ جو عورت اللہ کے لیے پردہ کرتی ہے اللہ اس کی دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی سنوارتا ہے۔ پردہ ہمیں چھپاتا نہیں ہے، پردہ چھپاتا نہیں ہے بلکہ ہم سب کو بچاتا ہے۔ آج بے پردگی کی وجہ ہے جو ہمارے ملکوں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ احتیاط نہ کرنا، بات کرتے ہوئے احتیاط نہ کرنا غیر مردوں سے، وہیں سے ہمارے ریلیشن شپ قائم ہو رہی۔ تو میں آپ سب بہنوں سے کہوں گی، آج ہماری بچیاں اسکول جا رہی ہیں، ہم نے پہلے تو ان کو ایسی جگہ پر داخل کر دیا، سمندر میں بھیج دیا، اور پھر ان سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب اس میں ڈوبنا نہیں۔ بیٹے کو بھی بھیج دیا، بیٹی کو بھی بھیج دیا، ان کے ایمان کی فکر نہیں کری، ان کے کردار کی فکر نہیں کری، اور انہیں ایک ایسے سمندر میں ہم نے چھوڑ دیا کھلے آزاد کہ جائیے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کا امپیکٹ ان پر نہ پڑے، کہ وہ سمندر میں جائیں اور وہ ڈوبے نہیں؟ چاروں طرف یزیدی یلغار کھڑی ہوئی ہے، چاروں طرف فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ اپنے معاشرے کو کیسے بچائیں؟ اپنی بچیوں کو کیسے بچائیں؟ ہمیں سب سے پہلے پردہ خود کر کے دکھانا ہے، خود اس پر عمل کرنا ہے میری بہنوں۔ جب ہماری بچیاں ان چیزوں سے باز آئیں گی، ان چیزوں سے بچیں گی، ہمارے بچے بچیں گے۔ میری بہنوں، اگر آج ایک بچی دنیا یہاں سے ہمارے معاشرے سے جا رہی ہے کسی غیر محرم کے ساتھ، کسی نان مسلم کے ساتھ، تو وہ ایک بچی نہیں جا رہی، پورا معاشرے پر اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ آج اس بچی نے قدم اٹھایا تو کل آپ کی بچی بھی قدم اٹھائے گی، میری بچی بھی قدم اٹھائے گی۔ آج میرے بچے نے غلط قدم اٹھایا ہے تو کل کو دوسرے کا بچہ بھی غلط قدم اٹھائے گا۔ میری بہنوں، ابھی سے ہمیں اس چیز کی روک تھام کرنی ہوگی۔ معاشرے میں دیکھیں جتنے بھی اللہ کے خلاف لوگ جا رہے ہیں وہ پریشان ہیں، کوئی بھی ہو اس میں، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں یا آپ ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں اس میں 110% ہمارا ہی فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ ہم پتہ نہیں فائدے سے کیوں بچ رہے، ہماری سوچوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے، ہم کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ ساری میری بہنیں یہاں مائیں ہیں، کچھ میری بہنیں بھی یہاں جمع ہیں، میں سب سے مخاطب ہوں، اور جو میرا یہ درس بعد میں سنیں گے آن لائن، ان سب سے بھی یہ کہہ رہی ہوں، اللہ کا واسطہ ہے آپ سب سے کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لیجیے۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچاؤ میری بہنوں، بچاؤ۔ کیسے دور میں ہم لوگ آ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، بچنے کی بھی کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ ایک یلغار بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ قدم قدم پر میری بہنوں آنکھ کھلتے ہی فتنہ فتنہ ہے۔ اس موبائل نے اتنا بے حیائی کو پرموٹ کرا ہے، شاید ہی کسی نے کرا ہو۔ گھر گھر میں بچے بچے کے ہاتھ میں اس کو پہنچا دیا ہے۔
بچہ بچہ جان گیا ہے. ساری بے حیائی اسی سے آ رہی ہے. اور رہی صحیح کمی ساری وہ اسکولزم نے پوری کر دی. پڑھائی کے نام پر کچھ اور ہی کھیل ہو رہا ہے. اور یہ کیسی کیسی کمپنیز چل رہی ہیں آج کل, اس میں ہماری بہنیں بھائی لوگ کام کر رہے ہیں. اور ایور کمپنی کے چین سسٹم والا بزنس یہ جو چل رہا ہے جائز نہیں ہے. کچھ اور ہی سکھایا جا رہا ہے آپ کو ان چیزوں کے ذریعے. آپ کو بالکل لبرل بنایا جا رہا ہے. سوچیے, ہم اللہ کے لیے پیدا ہوئے, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ کے پاس ہمیں جانا. موت آنی ہے, کہہ کر نہیں آئے گا, کوئی بتا کر نہیں آئے گا. اچانک سے فرشتہ آئے گا, لے کے چلا جائے گا. منیوں مٹیوں کے نیچے جا کر سو جائیں گے, مٹی بن جائیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ونخرجکم تارۃ اخری. اسے نکالے گئے وہ مٹی میں ملا دیجیے. میری بہنوں, کسی سے مت ڈرنا, صرف اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا, تقوی اختیار کرنا. اتقوا اللہ حیث ما کنتم, جہاں کہیں بھی ہو اپنے رب سے ڈرنا. آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ سانس ہماری سانس نہیں ہے, یہ زندگی ہماری زندگی نہیں ہے. یہ تو ہمیں ٹیمپریری امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی. ایک دن وہ ہم سب کو بلائے گا, اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا, ہم سے پوچھے گا میرے حکم کو کتنا بجا لائے, میرے حکم کی کتنی پیروی کری, میرے حکم کو کتنا مانا. کل کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اپنے آپ کو ملامت کیجیے, اپنے آپ سے سوال کیجیے, کتنی تیاریاں ہماری ہو چکی ہیں. آگاہ نہیں اپنی موت سے کوئی بشر, سامان 100 برس کا ہے بلکہ نہیں, کچھ بھی خبر نہیں ہے. بہت برا ماحول بنتا جا رہا ہے میری بہنوں. اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی فکر کیجیے, اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجیے. اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے, انہیں سکھائیے, دین سکھائیے, اسلام سکھائیے. دنیا کا علم تو ہم نے اتنا سکھا دیا, لیکن دین کے بارے میں ہماری بچیاں بالکل بے خبر ہیں. ہمارے بچے دین سے بے خبر ہیں. آپ سب سے کہتی ہوں, اپنے بچوں پر توجہ دیجیے, نہیں تو یہ قیمتی سرمایہ ہم سے بہت دور چلا جائے گا اور پکڑ کر ہماری ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. مجھے امید ہے میری بہنوں نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا اور نیت بھی کری ہوگی کہ انشاءاللہ ہم سب پردہ کریں گے. عدت والا جیسے عدت میں پردہ کیا جاتا ایسے کریں گے, اپنے آپ کو چھپائیں گے, کلی طور پر چھپائیں گے. میرا اللہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ایسا نہیں بس برقع اوڑھ لیا ہے نام کے لیے. عزت کرو اس برقعے کی, یہ تمہاری پہچان ہے, یہ تمہاری حیا کا کردار کا. آپ کی حیا بتائے گا, آپ کا کردار بتائے گا. یہ حجاب جو خود قیمتی چیز, اگر آپ اس کی پرواہ نہ کرو گے تو یہ کفار تم سے یہ نعمت بھی چھین لیں گے. تم چاہو گے نہیں کر پاؤ گے. جو کوئی کس نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہ ہم سے چھین لیں گے, کفار ذریعہ بن جائیں گے. میری بہنوں, زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرو. اب بدلنے کا وقت ہے, خالی سننے کا وقت نہیں, ایکٹیویزم میں آنے کا وقت ہے. رمضان آ رہا ہے, تیاری کریں. بہت خوبصورت رمضان گزارے اپنا, بہت پیارا رمضان گزارے. سب کو معاف کریں. دلوں کے اندر جو بغض ہے, عداوت ہے, رنجشیں ہیں, دشمنی ہے, سب معاف کریے اللہ کی رضا کے لیے. خالص مسلمان بنیے, پیور مسلمان بنیے. ہمارے دل میں نفرتیں, کدورتیں نہ ہوں. سب کو معاف کریے. رمضان کا استقبال خوشی خوشی سے کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
برحمتك یا ارحم الراحمین، برحمتك یا ارحم الراحمین۔